celebrate their achievement, we celebrated the Independence Day on 15 August. This celebration is being organized to enjoy our independence, feel the importance of freedom, and spread a positivity in our minds. Prayer song. Billy Graham said, I believe that the greatest form of prayer is praise to God. To give first fruit of the day of the Lord is one of the most valuable ways to show our love to God. So let's begin with prayer song. நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய் உடலில் குருதியை பெரிதாய் தருவாய் உனை உணரும் அறிவை சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே செய்தொழிலின் ஏற்றம் தருபவனே எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவானன்றி வல்லமை தந்து வளர்ச்சிக்கொடு அகத்திலும் புறத்திலும் வளர்ச்சிக்கொடு 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 Let's go to the world of coding. Are you ready for that? Thank you so much. The song has filled the whole atmosphere with positive energy. Tamilthai Valtu. Tamilthai Valtu is a song. It is praise. It is such a nice, different, with beautiful personification. It is like the pride of our mother tongue. நீராவின் கடலுத்த நிலவனங்களை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென நிகழ்வரத எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனும் திருநாடும் அக்கசிறு இறை முதல் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்தியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you so much. The pride of our language has reached everywhere. Welcome speech. It's our pleasant duty to bid you a genial welcome. Now I request our student teacher, Ms. Bafiola, to welcome the gathering. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good morning, everyone. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all for celebrating the Day of Independence. Your presence makes us very happy. My heart is filled with endless praise and gratitude to God, the Almighty. Independence Day is one of those occasions which as Indians celebrate this day as a festival. After 200 years of slavery under the British Empire, it was August 15, 1947, that India became an independent nation. After many years of struggles, where our freedom fighters were hanged, imprisoned, tortured, we could see the light of the day. Now I would like to welcome our Honorable Secretary, Reverend Dr. G. Pushparaj S.J., the lifeblood of our college,
sleep less and work more in planning and organizing. I welcome you, Father. The essence of great leadership is influence and not authority. With this note, I would like to welcome our beloved principal, Reverend Dr. D. Thomas Alexander S.J. We celebrate your leadership and you keep on influencing us. We welcome you, Father. A leader is one of who fights the path to the impossible and take those who follows to great heights. With this quote, I would like to welcome our chief guest, Dr. A. Sundaram, Associate Professor of Tamil, the MDT Hindu College, Trinaveli. We are really thankful to him for taking this time out his busy schedule to attend this function. Welcome you, sir. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. With this quote, I heartily welcome our organizer, our Satis Franklin and U. Subramanian, and all the professors and non-teaching staffs who are our second parents, who guide us, who support us, and always stand with us. I welcome you all. Finally, young minds are like sponges, and they are looking for the right input to soak in it. At last, I would like to welcome all my dear friends who present here for celebrating the Day of Independence. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you so much, Miss Bafiola, for your peaceful words of welcome. Reading of Holy Scriptures. The primary purpose of reading of Holy Scriptures is not to know Holy Scriptures, but to know God. Let us welcome Miss Crispin Hebina, Miss Subalakshmi Indra, Miss Anish Patani to read Bible, Bhagavad Gita, Quran. A reading from the book of Hebrews, chapter 11, verse 6. And without faith it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. The word of the Lord. Thanks be to God. Good morning, everyone. Reading from Bhagavad Gita. Whatever happened for the good. Whatever is happening for the good. Whatever will also happen for the good only. You need not have any regrets for the past. You need not worry for the future. The present is happening. Live in the present. Thank you. Good morning, everyone. Reading from Holy Quran, chapter 3, verse 160. If Allah should aid you, no one can overcome you. But if He should forsake you, who is there that can aid you after Him? And upon Allah let the believers rely. Thank you. Thank you, Miss Crispin Hebina, Miss Subalakshmi Indra, and Miss Anish Patani. Thank you for your holyful words. National Flag Song. A thoughtful mind, when it sees a nation's flag, sees not the flag but the nation itself. It's our duty to honor our national flag with this flag song.
சரிப்பா. மணி கொடிக்காரே அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரே தாயின் மணி கொடிக்காரே அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரே தாயின் மணி கொடிக்காரே ஓங்கி வளர்ந்ததோ கம்பம் அதன் உச்சியின் வந்தே மாலையது ஓங்கி வளர்ந்ததோ கம்பம் அதன் உச்சியின் வந்தே மாலையது ஆங்கி நெடுகி திகழும் செய்ய பட்டுளி வீசி பறந்தது பாரி ஆங்கி நெடுகி திகழும் செய்ய பட்டுளி வீசி பறந்தது பாரி தாயின் மணிக்கொடி அதை தாழ்ந்து பணியாது புகழ்ந்திடவாரே தாயின் மணிக்கொடி கம்பத்தின் கேள்விகள் எங்கும் காணவும் நீர பெருந்திரள் கூட்டம் கம்பத்தின் கேள்விகள் எங்கும் காணவும் நீர பெருந்திரு கூட்டம் நம்பக்குரிய அங்கீர தங்கள் நல்லுயரேனும் கொடியினை காப்பார் நம்பக்குரிய அவ்வீர தங்கள் நல்லுயரேனும் கொடியினை காப்பார் தாயின் மணிக்கொடி பாரே அதை தாழ்ந்து பணியாது புகழ்ந்திடவாரே தாயின் மணிக்கொடி பாரே. சென்னதை காப்பது காணியே அவர் சிந்தையில் வீரம் நிரந்தரம் வாழ்க சென்னதை காப்பது காணியே அவர் சிந்தையின் வீரம் நிரந்தரம் வாழ்க சேர்ந்தவர் போற்றும் பரத நிலவேதி சேர்ந்தவர் போற்றும் பரத நிலவேதி உபஜம் சிவபுர வாழ்க வாழ்க தாயின் மணிக்கொடி பாரே அதை தாழ்ந்து பணியாது புகழ்ந்திடவாரே தாயின் மணிக்கொடி பாரே. Thank you so much. The song brings the truthful national spirits in all our minds. National pledge. A pledge is a way to make us aware of our duties towards the nation. So I request Mr. Albert Jerry, student teacher, to lead us with the pledge. Good morning to all. A national pledge. Kindly repeat after me. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. All Indians are my brothers and sisters. All Indians are my brothers and sisters. Kindly, all of you unmute. All of you unmute yourself, please. All of you unmute and say the pledge. All of you unmute.
Screen, Albert. Switch on your video. India is my country. Unmute. India is my country. India is my country. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. All Indians are my brothers and Brothers and sisters. sisters. I love my country I love my country. and I am proud of it. Its I am proud of it. varied heritage. Varied heritage. I shall always strive I shall always strive to be worthy of yeah, I shall give respect to my parents, parents, teachers, and all elders, teachers, and all elders, and to everyone and everyone. To my country, and my people. I pledge my devotion, well-being, and prosperity along. Lies my happiness. Jai Hind. Thank you, Mr. Alajari, for making all fulfill the promise of our nation and remembering our duty to our country. Tamil poem, Tamil poetry, the highest form of literature, influences because of differentiate human beings. Welcome, student teacher Ms. Sugash to express about the beauty of Tamil language. என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சுதந்திர தின விழா நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு என்னுடைய முயற்சியில் ஒரு சிறிய கவிதையை உங்கள் முன் சிறப்பாக கூறுவதில் பெருமை அடைகிறேன். சுதந்திர திருநாள் இன்று 75ஆம் ஆண்டு சுந்தர பெருநாள். சுதந்திர காற்றை சுகமாய் சுவாசித்த நன்னாள். அகிம்சை வழி கிடைத்த அன்பு திருநாள். பாரத தாயின் விளங்கொடித்த பாருயர் நன்னாள். கத்தியின்றி ரத்தமின்றி வந்ததில்லை சுதந்திரம். யுத்தம் பல இகமதில் புரிந்து நித்தம் பல துயர்கள் கண்டு நித்திரையன்றி பெற்றதென்றோ இந்த சரித்திர சுதந்திரம். காந்தி முதல் கடையர் வரை சாந்தியின்றி போராடி வேதனைகள் சோதனைகளில் வேள்வி தீயில் கருகி சாதனையாய் சாதித்தது அன்றோ இந்த சாதனை சரித்திரம். யுத்த களங்கள் எத்தனை எத்தனை, செத்த பிணங்கள் எத்தனை எத்தனை, தூக்கு கயிற்றை முத்தமிட்டனர், தூக்கம் மறந்து போராடினர். பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரத்தை, வெற்றி பெற்றோம் வெள்ளையனை, பெற்றுவிட்டோம் சுதந்திரத்தை, வெற்றி பெற்றோம் வெள்ளையனை. மாணவ சமுதாயமே உணருங்கள், பாரத தாயின் அவலங்களை மாற்றி பார்வையர் செய்யுங்கள். நாளைய பாரதம் உங்கள் கையில், உங்கள் தலைமையில் வளரட்டும் வல்லரசாக. இத்துடன் என் கவிதையை நிறைவு செய்து அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் என்று கூறி வார்த்தையால் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Ms. Sugashini. Your poem equates Tamil to divine nectar. Chief Guest Address. The key of success is to focus on goals, not to obstacles. Now I request our distinguished Chief Guest, Dr. A. Sundaram, Assistant Professor of Tamil, the MDT Hindu College, Tirunelveli. ஐயா
சுந்தரமையா நீங்க பேசலாம். ஐயா நீங்க பேசலாம். கேக்குதா பேசுறது? ஐயா கேக்குது. நன்றி. தூய சபையார் கல்வியியல் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, நாளைய ஆசிரியர்களே, மாணவர்களாக திகழக்கூடிய இன்றைய மாணவர்கள் நாளைய ஆசிரியர்களாக இருக்கக்கூடிய அன்பார்ந்த மாணவ பிள்ளைகளே, நல்லதொரு நாளில் சுதந்திர தின விழாவில் என்னை அழைத்தமைக்கு மிகுந்த நன்றி. 75வது சுதந்திர தின விழாவிலே ஒரு 10 மணித்துளிகள் வந்திருக்கிறார்கள். இந்த 10 மணித்துளிகளில் நான் என்ன பேசுவது என்று வருகிற வழியிலே யோசித்துக் கொண்டே வந்தபோது அதிகம் பேசி நேரத்தை வீணடிக்காமல் நம்முடைய ஆசிரியர் பிள்ளைகள் நாளை டிஆர்பிக்கு எப்படி பரீட்சை எழுதுவதற்கு தயாராவார்களோ அதுபோல ஒரு 5-6 கருத்துக்களாக பாயிண்ட்ஸா கொடுக்கலான்னு ஆசைப்படுறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாள் பொன்னான நாள். 75வது சுதந்திர தின விழாவிலே நாம் எப்படி இந்த சுதந்திரத்தை இன்னும் அனுபவிக்க முடியும் என்பதற்காக நான் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு 5 விஷயங்கள். ஒன்று, சாதி. சாதி இல்லாத தேசம். இந்த வள்ளுவ பெருந்தகை சொன்ன பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொன்னாரே, என்று அது நடைமுறைக்கு வருகிறதோ அன்று முழுமையான சுதந்திரத்திலே நாம் வாழுகிறோம் என்று நான் நினைக்கிறேன். பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும், பிறப்பாலே எவரும் உயர்வு தாழ்வில்லை, எல்லாருக்கும் ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய மனிதனையும் மீறி அவர் எங்கே செல்கிறார்? எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொல்லுகிறாரே, எல்லா உயிரும் ஒன்று என்கிற அந்த அடிப்படையில் என்னைக்கு நாம் வாழ்கிறோமோ முழுமையான சுதந்திரத்தை அடைய முடியும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன், நினைக்கிறேன். அடுத்து மதம். மதம், இந்த மதம் என்று சொல்லுகிற போது இந்த பொன்னான நாளில் இதை பேசியாக வேண்டும். நம்முடைய மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தேச விடுதலைக்காக ஆங்கிலேயரோடு போராடி கொண்டிருக்கும் போது அவர் சுட்டுக் கொல்லப்படவில்லை. விடுதலை கிடைத்த பின்பு அவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். எல்லோரும் அறிந்தது. அதைத்தான் வின்சென்ட் சர்ச்சில் கேட்டார், இத்தனை ஆண்டுகளாக எங்களோடு போராடி கொண்டிருந்தவரை காப்பாற்றி வைத்திருந்தோமே, சுதந்திரமடைந்தவுடன் அவரை சுட்டுக் கொண்டு விட்டீர்களே என்று கேட்டார். அப்போதுதான் நான் பார்க்கிறேன், இந்த இந்தியாவிலே 2 போராட்டம் நடந்திருக்கிறது. தேச போராட்டம் ஒன்று, மத போராட்டம் ஒன்று. தேச விடுதலைக்காக மகாத்மா காந்தி மாளவில்லை, சுடப்படவில்லை என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம். இதை பிள்ளைகள், மாணவ பிள்ளைகள்
மனதிலே கொள்ள வேண்டும். அந்த மதமில்லாத மனிதநேயம் மிக்க ஒரு மனிதனாக இந்த நாளில், இந்த பொன்னாளில் நாம் உருவெடுக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பார்ந்த பிள்ளைகளை. 2, 3 ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இனம், இந்த தமிழினம். இந்த தமிழினம் எப்படிப்பட்ட இனம் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். இது 5-6 மொழிகளில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களை தாங்கி நிற்கிற இனம் இந்த தமிழினம். இந்த தமிழினம் எல்லோரையும் அரவணைத்து செல்லுகிற ஒரு இனம். இந்த இனம் தனக்குரிய அந்த குணத்திலிருந்து துளி கூட மாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த இனத்துக்குனே ஒரு தனி குணம் உண்டு இல்லையா? தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்று சொல்வார்கள். இந்த சுதந்திர பொன்னாளில் இந்த தமிழ் இனம் என்று சொல்லுகிற போது நான் ஒரு விஷயத்தை வைக்கிறேன். இந்தியா என்கிற ஒரு நாடு, ஒரு ஒன்றிய அரசு என்கிற ஒரு பெரிய சர்ச்சையில் இன்று நிலை கொண்டிருக்கிறது. எத்தனையோ மாநிலங்கள் சேர்ந்த, எத்தனையோ இனங்கள் சேர்ந்த ஒரு நாடு நம்முடைய நாடு. வேற்றுமையிலே ஒற்றுமை காண்கிற இந்த நாடு. இதை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், ஒரு மாணவர், நீங்கள் ஒரு கால் மேல் கால் வைத்து நின்று கொண்டு கை இரண்டையும் 2 பக்கமாட்டிலே நீட்டினீர்கள் என்றால் ஒரு இந்தியாவினுடைய ஒரு வரைபடம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த வரைபடத்திலே ஒரு இடுப்பளவிலே ஒரு கோடும் கழுத்தளவிலே ஒரு கோடும் போட்டால் இந்த இனம், இந்த இந்தியாவினுடைய வரைபடத்திலே இடுப்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த இனமும் அதற்கு மேலே இருக்கிற இனத்துக்கும் வாழ்வியல் விஷயங்களான உணவு, உடை, உறைவிடம், கலாச்சாரம், பண்பாடு, மொழி எல்லாம் வேறு. மதம் மட்டும் ஒன்று. அந்த மதம் மட்டும் ஒன்று என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு நிலையிலே இருக்கிறோம். இந்த கைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த வரைபடத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த பாகிஸ்தான், இடுப்புக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த இந்துஸ்தான், இருவர்களுக்கும் வாழ்வெல்லாம் வாழ்க்கைக்குண்டான எல்லா விஷயங்களும் ஒன்று. மதம் மட்டும் வேறு. இதுதான் உண்மையான விஷயம். எல்லோரும் ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இனம் இந்த தமிழினம். இந்த தமிழினத்துக்கு இருக்கிற மொழி, இந்த மொழியிலே ஒற்றுமை. உலகமெல்லாம் மனிதன் பேசுகிறான், உலகமெல்லாம் பேசுகிறான். ஆனால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக ஓசை தருகிறார்கள். இந்த ஓசை 2 வகையில் அமைகிறது. இன்றைய நாளிலே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். ஒன்று, இந்த மொழி வரையறுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கருவி எது என்றால் இந்த கிளைமேட், சீதோஷணம். இந்த கிளைமேட் தான் மொழியை உருவாக்குகிறது. எங்கே வெயில் பிரதேசமோ அங்கே பேசி முடித்து விடும் மொழி. அந்த வாயில இருந்து சூடு தாங்கக்கூடிய சக்தி இருந்து வாயை திறந்து அப்படியே வாய் மூடிக்கொண்டால் அது வெயில் பிரதேசத்து மொழி. வாயை திறந்து வைத்து பேசினால், மன்னிக்கணும், வாயை திறந்தே வைத்து பேசக்கூடிய வெயில் தாங்கக்கூடிய பிரதேசத்து மொழி தமிழ் மொழி. குளிர் பிரதேச மொழி பேசி முடித்து விடும், குளிர் உள்ளே போகக்கூடாது என்பதற்காக மூடிவிடும் மொழி. இவ்வளவுதான். எல்லோரும் ஒன்று போல் பேசுகிறோம். எனக்கு உங்கள் மொழி தெரியாது, உங்களுக்கு என் மொழி தெரியாது. 1 மணி ஆகிவிட்டால் வயிறு பசிக்குன்னு சொல்வதற்கு இப்படி சொன்னால் போதும், உலகமெல்லாம் புரியும், எல்லோருக்கும் புரியும். ஆகவே இந்த அசையும் ஓசை மூலமும் பிறந்த இந்த மொழி எல்லா இனத்துக்கும் எல்லாருக்கும் உலகமெல்லாம் மனிதனுக்கு ஒரு பொதுமையான விஷயம். ஓசையும் இசை, ஓசையும் அசைவும். இந்த ஓசையும் அசைவையும் கொண்ட மொழி இந்தியாவிலே 1000க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளாக இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. 1000க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நிலையிலே இந்த இந்திய மண்ணில் மட்டுமே ஒரு மொழி எல்லா மாநிலத்திலும் கொண்டும் திணிக்கலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மனநிலை கொண்ட ஒரு மக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு கூட்டம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த காலத்தில், விடுதலையான காலத்திலே 64களிலே 1960களிலேயே பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கண்ட ஒரு அற்புதமான மொழிதான் ஆங்கிலம். அந்த ஆங்கிலத்தை கண்டதால் இந்த அளவு தமிழகத்திலே பெருத்த வெற்றியை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆங்கிலத்தை பேரறிஞர் அண்ணா கண்டார். டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் கணனியை கண்டெடுத்தார். ஆங்கிலத்தை கண்டதால் எல்லோரும் படிக்க வந்தோம். கணனியை கண்டதால் நம் வீட்டு பிள்ளைகள் எல்லாம் இன்று உலகெங்கும் வாழுகிற தமிழர்களாக வாழ்ந்து கொண்டு பொருளாதார ரீதியிலே உயர்வாக இருக்கிறோம். இதற்கு காரணம் மொழி என்கிற ஒரு விஷயம். இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த திணிப்புக்கு எதிராக ஆங்கிலமும் கணிதமும் செயல்பட்டதால் இந்த பெருத்த வெற்றியை நாம் அடைந்திருக்கிறோம். இந்திய மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய
ஒரு தமிழ் மாநிலத்துக்கு 2 மாநிலங்களாகத்தான் இணையாக சொல்ல முடிகிறதே தவிர மற்ற மாநிலங்களுடைய வளர்ச்சி மிக மிக குறைவு. எல்லோரும் வளர வேண்டும் என்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இங்கு வைக்கிறேன். மொழியை பற்றி சொல்லுகிற போது ஒரு விஷயம் வைத்து, வாயை திறந்து பேசினால் தமிழ், மூடி பேசினால் குளிர்மொழி என்று எழுதி வேணால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். வா என்று சொல்லி பாருங்கள். வா என்றால் வாயை திறக்கும் ஆங்கில தமிழ் மொழி. இந்த வா என்பதை இவ் பிளஸ் ஆ என்று ஆவை தூக்கி முன்னாடி போட்டோம்னா ஆவுன்னு சொல்லி ஹிந்தி வரும். மொழிக்குள்ளே ஒரு ஒற்றுமை உண்டு. இனத்துக்குள்ளே மனிதனுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த வாயும் காற்றும் தானே பேச வைக்கிறது, காற்றும் தானே பேச வைக்கிறது. ஆகவே ஒருமித்த ஒரு கருத்து இருக்கும். இந்த சுதந்திர பெருநாளில் இந்த 75வது சுதந்திர தின விழாவிலே நாம் மனதிலே கொள்ள வேண்டிய விஷயம், சாதி இல்லாத ஒரு சமுதாயம், மதம் இல்லாத ஒரு சமுதாயம், இனம் என்கிற ஓரினம், மனித இனம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு அற்புதமான ஒரு மனநிலையை கொள்ளுகிற ஒரு சமுதாயமாக, மொழிகளுக்குள்ளே அத்தனை ஒற்றுமைகளும் உணர்வுகளும் இருக்கிறது என்கிற ஒரு இனத்தோடு, இதோடு ஒரு 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 சார்ந்த மனிதன் சார்ந்த நேயத்தோடு வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் ஆசிரிய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நீங்கள் நாளைய பொழுது ஒவ்வொருவரும் வருடத்திற்கு ஒரு 400-500 மாணவர்களை சந்திக்க இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் சொல்வதுதான் அவர்களுக்கு வேதம். நீங்கள் தான் இந்த சமுதாயத்தை புரட்டி போடக்கூடிய அற்புதமான சக்தி. அதிலும் ஒரு தாயாக, பெண்குலமாக, தாய்க்குலமாக படிக்கக்கூடிய பெண் பிள்ளைகள் இந்த ஆசிரிய பணியிலே இருந்தால், படிப்பிலே இருந்தால் உடனடியாக வேலைக்கு சென்று விடுங்கள். காலையிலே நம்முடைய நண்பர்கள் சொன்னார்கள் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று. அந்த வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற உடனடியாக எங்காவது போய் ஒரு ஆசிரிய பணியை கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். கற்றல் இனிது, கற்பித்தல் அதனினும் இனிது. கற்றலின் கேட்டல் நன்றே, கற்பித்தல் அதனினும் இனிது. இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு வகுப்பிலே பாடம் எடுக்கிற போது 50 மாணவர்களும் அவர்கள் ஆச்சரியமாக பார்க்கிற போது நமக்கு கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல. அற்புதமான மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய, நிலைத்த மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய இந்த ஆசிரிய பணியிலே இருக்கக்கூடிய அன்பார்ந்த பெருமக்களுக்கும் வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனக்கு தெரிந்து 2 பேரை தான் தெரியும். கல்லூரியுடைய முதல்வர்களுக்கும் வரவேற்புரை நல்கிய பேராசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கவிதை வாசித்த மாணவர்களுக்கும் அத்தனை மாணவர்களுக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி இந்த பொன்னான நாளிலே மனதிலே கொள்ள வேண்டிய ஒரு 4 விஷயங்களை 5 விஷயங்களை அழுத்தமாக நாம் கொண்டு ஆசிரியர் பணியை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்துக்களையும் கூறி பாராட்டுகளையும் சொல்லி வாய்ப்பளித்த அன்பு உள்ளங்களுக்கு எனக்கு தெரிந்து பிராங்க்லின் தெரிந்தாங்க, அந்தோணி, சுப்பிரமணியன் இப்படியாக தெரிகிறார்கள். இங்கே அட்ரஸ் பண்ண தாமஸ் அலெக்சாண்டர், நன்றி சொல்லக்கூடிய ஏஞ்சல், இன்னும் ஃபாதர் தாமஸ் அலெக்சாண்டர் இருக்காங்க, பிரின்சிபால் இருக்காங்க. எல்லாரும் நான் பிரின்சிபால் அடிக்கடி பார்க்கணும்னு நினைப்பேன். பார்க்கணும், கண்டிப்பா ஒரு நாள் பார்க்கணும். அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. You have motivated us all by being a living example of kindness and selfless service to our nation. Presidential address. There are no limits to what you can accomplish except the limits you place on your overthinking. Now I request our principal, Reverend Dr. D. Thomas Alexander S.J. to give presidential address. My dear respected Chief Guest Professor Dr. Sundaram, other professors of our college, and my dear students, a very good morning to all of you, and special wishes on the 75th celebration of independence of our country. 75வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடும் இந்த வேளையில மிகச் சிறப்பாக நமது மனதிலே பதிய வேண்டும் என்பதாக 5 கருத்துக்களை எடுத்து வைத்திருக்கின்ற நம்முடைய சிறப்பு பேச்சாளர் பேராசிரியர் சுந்தரம் அவர்கள் குறிப்பிட்டபடி ஒவ்வொருவருக்குமான அடிப்படை கடமை உணர்வை நாம் இன்று சிந்தித்து பார்க்க நமது நினைவு இந்த நாளானது நினைவுபடுத்துகிறது. குறிப்பாக நான் இதை நினைத்து பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் எனக்கு தென்படுவது, அன்றைய நாட்களிலே நம்முடைய மூதாதையர்கள், மூத்தவர்கள் நம்முடைய நாட்டினுடைய எதிர்காலம் சரியான முறையில் அமையணும் என்பதற்காக, எதிர்கால தலைமுறையினர் சுதந்திரத்தோடு வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அவருடைய கடமையை உணர்ந்து செயலாற்றியது போல நாமும் நமக்கு முன் அமர இருக்கின்ற இளம் தலைமுறையை
எப்படி அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு நமது கடமையை ஆற்ற வேண்டும். இதுதான் இந்த விழா நமக்கு சொல்லுகின்ற செய்தியாக எனக்கு தெரிகிறது. அன்றைய நாட்களிலே நமது மூத்தவர்கள் அவருடைய கடமையை செய்தார்கள். எங்கோ எவருக்கோ நடைபெறுகிறது என்று அவர்கள் அமர்ந்து விடாமல், இது என்னுடைய நாடு, என்னுடைய மக்கள் என்று உணர்ந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அந்த விடுதலை உணர்வை அவரவர்கள் ஆங்காங்கு செய்திருக்கிறார்கள். அதை போராட்டமாக மாற்றியிருக்கிறார்கள், களம் கண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல இன்றைக்கு நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வகுப்பறையும் ஒரு களம்தான். அந்த வகுப்பறை களத்துல என்னுடைய கண்முன் இருக்கின்ற அந்த தலைமுறையை நான் பக்குவப்படுத்த வேண்டும், வளர்ச்சிக்கு உட்படுத்த வேண்டும், அதற்கான ஆளுமை சிந்தனைகளை எடுத்து வைக்க வேண்டும். அப்படி செய்கின்ற பொழுது இந்த 75வது சுதந்திர விழா என்பது உண்மையாகவே பொறுமை பெறுகிறது என்று சொல்ல முடியும். 75 ஆண்டுகள் வளர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது என்ன வளர்ந்திருக்கிறோம், என்ன நடக்கிறது, இன்றும் லஞ்சம் இருக்கிறதே, ஊழல் இருக்கிறதே, அநீதி இருக்கிறதே என்று சிந்தித்து பார்ப்பதை விட, அவர் அப்படி இருக்கிறார், இவர் இப்படி இருக்கிறான்னு சொல்லுவதை விட, நான் வாழுகின்ற தளத்தில, பணி இடத்துல, வாழுகின்ற இல்லிடத்துல அல்லது பழகுகின்ற சமூக தளத்தில என்னுடைய கருத்துக்கள் எப்படி பகிரப்படுகிறது, அழுத்தமாக ஆழமாக வளர்க்கக்கூடிய நிறைவான கருத்துக்களாக பங்களிப்பை செய்ய முடியதாக இருந்தால் நிச்சயமாக நானும் விடுதலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன்னு சொல்ல முடியும். ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல சில கருத்துக்களிலிருந்து, சில கருத்து அமைவுகளிலிருந்து நான் விடுதலை பெற வேண்டும். சாதியிலிருந்து, மதங்களிலிருந்து, இனங்களிலிருந்து, முற்சாய்விலிருந்து, பல விதமான சிறிய வட்டங்களிலிருந்து நான் விடுதலை பெற்று பெருவட்டத்துல எனக்கும் பங்களிக்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து நான் வாழ்ந்தேன் என்று சொன்னால், பயிற்சி பெற்றேன் என்று சொன்னால், கொடுக்க முயற்சி செய்தேன் என்று சொன்னால், அதுதான் உண்மையாகவே நானும் இந்த நாளிலே நம்முடைய நாட்டினுடைய விடுதலைக்கு தொடர்ந்து பங்களித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்வு நமக்காக இருக்கட்டும். மீண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, dear Father, for your valuable message about our nation. Vote of thanks. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Now I like to call upon student teacher Miss Angel Juby to propose his vote of thanks. Freedom has its life in the hearts, the actions, the spirit of men. And so, it must be daily earned and refreshed. A very happy morning to all of you. It's my privilege to propose a vote of thanks on this beautiful occasion. First of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's celebration a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. With a deep sense of appreciation, we thank our Secretary, Reverend Dr. G. Pushparaj S.J. for his constant love and support. Thank you, Father. Next, I would like to express my gratitude to our Principal, Reverend Father Thomas Alexander, for being a great leader of SXE family. Thank you, Father. I express my gratitude to our Chief Guest, Dr. Sundaram, who shared his precious time for this occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts. Your words have lifted up our patriotic feel to a greater extent. From the bottom of our heart, we sincerely express our gratitude to you, sir. Thank you very much, sir. A special thanks to our enthusiastic professors, Satish Franklin and Subramanian, who made this occasion a fruitful one. And also, I extend my gratefulness to all our beloved teachers. I extend my gratitude to our student teacher, Miss Bafiola, for delivering a beautiful welcome address. Next, I express my gratitude to our student teacher, Miss Melba, for her awesome Master of Ceremony. Also, I would like to thank all our student teachers who were part of this celebration. Last but not the least, I thank all my friends for their patient listening and humble cooperation. Once again, I thank each and everyone. Thank you all. We celebrate the bravery of our fathers and their gift of freedom. Long may our flag wave. Advance Happy Independence Day. I would like to thank especially our professors Subramanian and Satish for their wonderful effort in organizing this particular program within a short information duration. Thank you so much. Thank you. Go ahead, Melba, please.
Thank you, Miss Angel Juby, for your fruitful and gratitude speech. National anthem. Respect our national anthem. It's not a mere song, but the soul of our national pride. Be all attention with your mind for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष पागे गाहे तव जय गाथा There is no ending, it's just a place where you stop story. On this note, I would like to thank our Reverend Dr. Thomas Alexander S.K., Dr. R. Satish Franklin, Dr. U. Subramani for organizing this program. The tradition of celebrating Independence Day is upheld in India so that the young generation are aware of the sacrifice once made and make this country a better place to live for them. Each and every person in India should be aware of freedom we got and use it wisely. I wish all a very happy 75th Independence Day 2021. Hope you all enjoy this auspicious occasion. Do good things for the country, clean the environment, and celebrate the state. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. We'll continue with our classes. Thank you so much, Father. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Subramanian sir, Sadish sir, thank you so much. And all the students, thank you so much. Professor Sundaram, thank you so much, sir. Please.